आज आम जिसाय 2 पर्वटी को अध्ययन करने निमंते जीवा। यही 2 पर्व आम जुगांत समयर विषय भाववाणी प्रकाश करा जाइथिबार लक्ष्य करने को पारिबा और से जुगांत समय एक राज्य और महाक्लेशर विषय को लक्ष्य करने को पारिबा। जिसाय पुस्तकर यही 2 पर्व आरंभ कर 5 पर्व पर्यंत आम एक संपूर्ण भाववाणी को लक्ष्य करने को पारिबा, जहाँकि इस्राएलर 12 गोष्ठी विषय रे यही वर्तमान समयर आग को से जुगांत समय प्रति दृष्टि करे। आमे यही पर्वगुड़ी को अध्ययन करने समय जानवा पारिबा जे ईश्वर अति स्पष्ट भाव प्रकाश करती जे से भविष्य में से जुगांत समय इस्राएलर 12 गोष्ठी को पुनर्बार एकत्र करी फेराई आणिबे। ईश्वर सदासर्वदा इस्राएल को एक गोष्ठी रूपे विवेचना करती, किंतु एठारे मन रखिबा जे इस्राएलर जुगांत समय और मंडलीर जुगांत समय मध्य एक पार्थक्यता रही अछि। एही पर्व मानकरे ईश्वर ख्रीष्टीय मंडली विषय नहीं किछि कहती नाही, मात्र से इस्राएलर 12 गोष्ठी विषय नहीं प्रकाश करती, किंतु यह मंडली प्रति प्रযোज्य नुहे। कारण नूतन नियम रे पाउल मध्य अति स्पष्ट कर दियंती जे मंडली होछि एक निगूढ़ तत्व जहाँकि पुरातन नियम रे आदौ प्रकाशित होई नथिला। रोमियो मंडली निकट को पाउल ताहांको पत्र रे एहिपरि प्रकाश करती, जो ईश्वर मोहर सुसमाचार और जीशुख्रीष्ट विषय प्रचार अनुसार अर्थात जो निगूढ़ तत्व अनादि कालरू अव्यक्त थिला मात्र एबे व्यक्त होइअछि। तेणु वर्तमान लक्ष्य करिवार विषय होछि जे जदि जिसाय भविष्यत वक्ता एही विषय नहीं पूर्वरु जानिथिले ताहाले यह पाउलंक समय रे एक नूतन भाववाणी होई पारि नथांता। पाउलंक समय ठारू आरंभ करी वर्तमान पर्यंत मंडली होछि ईश्वरंकर संस्था, जहाँ माध्यम से जगत प्रति तांकर संवाद प्रेरण करती। तेबे जाओ ना कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही जगत को आगमन करने पूर्वर अर्थात से जुगांत समय पूर्वर ख्रीष्ट विश्वासी मंडली एही पृथ्वी उपरू ऊर्ध्व को अर्थात से मध्याकाश को उठाई नियाजिबो ख्रीष्ट सहित मिलित हेबा निमंते। मात्र मंडली से महाक्लेशर समय मध्य दे गति करिबो नाही। मात्र जिसाय भविष्यत वक्ता संवाद मंडलीर परवर्ती समय प्रति दृष्टिपात करे, जो समय ईश्वर एक भिन्न रूप बा एक नुआ रूप नहीं विचरण करिवे, जहाँकि महाक्लेशर समय और से महाक्लेशर अंतिम समय से तांकर राज्य स्थापन करिवे। आसंतु वर्तमान यही 2 पर्व जिहुदा और जेरुसालेमर से भविष्यतर विषय प्रति लक्ष्य करिबा। देखो 2 पर्वर प्रथम पद रे लिखा अछि, आमोसर पुत्र जिसाय जिहुदा और जेरुसालेम विषय रे जो दर्शन पाइले तहिर वृत्तांत। जिसाय जेतेबेले जिहुदा इस्राएल और जेरुसालेम विषय नहीं कहती, से प्रकृति में यही लोकमानक विषय और स्थान विषय नहीं प्रकाश करती। जिहुदा अर्थ जिहुदा, इस्राएल अर्थ इस्राएल और जेरुसालेम अर्थ जेरुसालेम। से निर्दिष्ट लोक और निर्दिष्ट स्थान विषय नहीं प्रकाश करती। 2 पर्वर 2 पदरे लिखा अछि, शेष काल एरूप घटिब, सदाप्रभुंक गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेब और उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेब, आउ समुदाय गोष्ठी स्रोत परि तहि मध्य को बही आसिबे। लेखा अछि, शेष काल एरूप घटिब, सदाप्रभुंक गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेब। यह प्रकृति में मंडलीर शेष काल विषय नहीं प्रकाश करे नाही, मात्र इस्राएलर शेष काल विषय नहीं प्रकाश करे। कारण मंडलीर शेष काल आत्मिक पथभ्रष्ट बा आत्मिक धर्मच्युति घटिबार विषय को दर्शाए। पाउल एही विषय को तांको पाळकीय पत्रर प्रथम तिमोथी 4 पर्वर प्रथम पदरे अति स्पष्ट भाव प्रकाश करी कहती, आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती, उत्तर काल रे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानक कपटपणरे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूतमानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे। आपण लक्ष्य करिपारिबे जे मंडलीर उत्तर काल और इस्राएलर शेष काल एका प्रकार नुहे कि समसामयिक नुहे। प्रकृत में सेमाने एका समय को प्रकाश करती ना, यह जानी रखिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय। यही 2 पर्वर 2 पदरे प्रकाश करा जाइथिबा शेष काल महाक्लेशर समय को दर्शाए। प्रभु यीशुख्रीष्ट मध्य ताहांकर शिष्य मानकु एही शेष काल विषय नहीं स्पष्ट भाव जणाई देथिले, जेतेबेले सेमाने ताहांको पचारिथिले एही समस्त विषय केबे घटिबो।
ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଶେଷ କାଳରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକର 2 ପର୍ବରୁ 5 ପର୍ବ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ବିଷୟ ନେଇ ଓ ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବା ପରେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପର୍ବତ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏକ କ୍ଷମତାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଶାସନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହି ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଭାବବାଣୀରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଲୌହ, ମୃତ୍ତିକା, ପିତ୍ତଳ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖଳାର ତୁଷ ପରି ହେଲା, ଆଉ ବାୟୁ ସେସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା ଓ ସେସବୁର ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ଆଘାତ କଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହା ବଢ଼ି ଏକ ମହାପର୍ବତ ହେଲା, ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଶେଷ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ଜଗତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରାଜ୍ୟତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାର ହେବ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସରକାର ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ତୁମେମାନେ ଆସ, ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା, କାରଣ ସିଓନଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ସରକାର ଓ ଧର୍ମ ଉଭୟ ଜେରୁସାଲେମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସାଧନ କରିବା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପଥ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଓ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଓ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏକ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼୍ଗ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଓ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟତ୍ୱର ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ଧାର୍ମିକତାରେ ସାଧିତ ହେବ ଓ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ସାଧୁତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବେ। କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିର୍ଭୟରେ ତଥା ନିରାପଦରେ ବସବାସ କରିବେ। ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ତାଲା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ମାତ୍ର ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଜି ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛି? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିରାପଦରେ ବା ନିର୍ଭୟରେ କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନୁହେଁ, ବରଞ୍ଚ ଅଶାନ୍ତିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ କିଣାଯାଇପାରେ ନା, କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ପରିତୃପ୍ତି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ପାପ ରହିଅଛି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିବାର ମନୋଭାବ ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବା ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କେବଳ ଶାନ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରୁ। ସେହି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଶାନ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 6-9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ଆଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟଗଣକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିଦେଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ହସ୍ତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ଧନର ସୀମା ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଶ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ମିତ ସ୍ୱହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଅଧମୁଖ ଓ ମହାନ ଲୋକ ନତ ହୁଏ, ଏହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦା, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ଭାବଧାରା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅସୁର ଓ ବାବିଲୋନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। 10-12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ୱ ଓ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ତେଜରୁ ଶୈଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂଳିରେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ନତ ହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ଅବନତ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଦିନରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବିତ ଓ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ତହିଁରେ ତାହା ନତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଗର୍ବୀକୁ ପତିତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୁନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ ଓ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୁନେ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ଗର୍ବୀକୁ ଅବନତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ଲିବାନୋନର ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ବାସନର ସମସ୍ତ ଅଲନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିକୂଳ। ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଓ ବାସନର ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସକଳ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ସକଳ ଉନ୍ନତ ଉପପର୍ବତର ପ୍ରତିକୂଳ। ଏହା ସରକାର ଓ ସମାଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଏହା ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ବିଚାରିତ ହେବ। ଏହାପରେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତର୍ସିସ୍ର ସକଳ ଜାହାଜର ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ମନୋହର ସକଳ ଶିଳ୍ପ କର୍ମର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ନତ ହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅବନତ ହେବ, ଆଉ ସେଦିନରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ତଥା ଅହଙ୍କାରକୁ ଖର୍ବ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ସକଳ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରତିମା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକି ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ କରିବାକୁ ଉଠିବେ,
ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ୱ ଓ ମହିମାର ତେଜରୁ ଶୈଳର ଗୁମ୍ଫା ଓ ପୃଥିବୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ବିଚାରର ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ। ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବର 15-16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟ, ସରକାର, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଗାରିମା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅବନତ ହେବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ତଥା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବେ। ସେ ଆଜି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କଳା ବା ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବା ଧର୍ମରେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଜଗତର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ। କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥରହର ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରିବେ। କେହି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଲୁଚିପାରେ ନା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ପର୍ବର 20-21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକି ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ୱ ଓ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ତେଜରୁ ଶୈଳର ଗହ୍ୱର ଓ ଶୈଳର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭଜନାର୍ଥେ ନିର୍ମିତ ରୌପ୍ୟମୟ ପ୍ରତିମା ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ସେଦିନ ମୂଷିକ ଓ ଚାମଚିକାଗଣର ନିକଟରେ ପକାଇଦେବ। ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରତିମା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ନାସାଗ୍ରେ ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ସେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ଯେ କି ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଓ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାହାର ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି, କିମ୍ବା ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଗତିପଥ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରତା କାହା ଉପରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନା ଜଗତ ଉପରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନା ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଓ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି
ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ସେ ଅଧାର୍ମିକର ପଥରେ ଗମନ କରିବା, ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।